Let's get into the message. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് Are you ready? റെഡിയാണോ? Just lift your hands wherever you are എവിടെ നിങ്ങളായിരുന്നാലും ഇരു കരങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തി and say, Father, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പിതാവേ, let that word come and be sown in my mind, and let my mind be that good ground that will receive the word. കർത്താവേ, ആ നിന്റെ വചനം എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന നല്ല മണ്ണിൽ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിലൊന്ന് വീണ് അത് വേരിറങ്ങി അത് ഫലം കായ്ച്ച് കർത്താവെ നൂറുമേനിയാകുവാനിടയാക്കണേ. We love you, Father. പിതാവേ, സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ. Just lift your hands. എല്ലാ കരങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ. Oh, we give you glory. മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. All over the globe, wherever this program is being watched, ലോകത്തിലെവിടെയും ആകട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ let your holy presence fill that place. കർത്താവേ, ആ സ്ഥലത്ത് നിന്റെ വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. To thee we ascribe all the glory, my Jesus. കർത്താവേ, സകല മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ മാത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. We give you all the glory. മുഴുവൻ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. To thee we ascribe honor. To thee we ascribe Power and majesty, glory to the Lamb. Amen. To thee we ascribe glory. To thee we ascribe honor. To thee we ascribe Power and majesty, glory to the Lamb, and hallelujah. We worship you and hallelujah. Fill everybody, every place. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും And എല്ലാവരും Holy Spirit, give us the word for today. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വചനം തരണമേ. Amen. Hallelujah. 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 We worship you in hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And thank you, Jesus. Oh Lord, we love you. We love you. We love you. Touch lives everywhere, my friend. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും. Thank you, Jesus. And thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And hallelujah. Jesus. And hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 We worship you, my God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Oh, Rakoniano. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Man sings my soul, my
to thee. And how great thou art. Oh Jesus. And how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. And how great thou art. And how great thou art. Thank you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Thank you, Holy Spirit, that you give the assurance that Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കാൻ നന്ദി. And we know without you, Holy Spirit, we can do nothing. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. Jesus, you said, abide in me, and are you in me? Without me, you can do nothing. യേശോപ്പ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. Yes, Lord. അതെ കർത്താവേ, We love you യേശുവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കും. because you loved us. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും. And thank you നന്ദി for the word of assurance that you have written and give us into a hand. അങ്ങയുടെ ഉറപ്പുള്ള വാക്കുകൾ, മാറാത്ത വാക്കുകൾ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി മുദ്രയിട്ട് തന്നതിനായി നന്ദി. We give you glory in Jesus' name. എല്ലാ മഹത്വവും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. Amen. ആമേൻ. Come on, wherever you are in the world, give a good clap and a shout and say, thank you, Jesus. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളി ചാടി ആർപ്പോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയൂ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You may be seated. ഇരിക്കാമല്ലോ. Hallelujah. The word for this year is enlarge. Enlarge the place of your tent. Let them stretch out the curtains of your dwelling. Do not spare. Lengthen your cord. Strengthen your stake. For you will expand right and to the left. ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള വചനം യെശയ്യാവ് 54 തുടക്ക ഭാഗമാണ്. നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കുക, നിന്റെ നിവാസങ്ങളെ തിരശ്ശീലകളെ അവർ നിവർക്കട്ടെ, തടുത്തു കളയരുത്, നിന്റെ കയറുകളെ നീട്ടുക, നിന്റെ കുറ്റികളെ ഉറപ്പിക്കുക. നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കും, നിന്റെ സന്തതി ജാതികളുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും ശൂന്യ നഗരങ്ങളിൽ നിവാസികളെ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. In Malayalam translation, മലയാളം പരിഭാഷയിൽ wherever nations are written, it is Jadigal. So you think it is a neighbor. ഈ അവിടെ ജാതികൾ എന്ന് നമ്മൾ പഴയ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാണുന്നില്ല, രാജ്യങ്ങൾ, നേഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. It is we are. ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോളേ ഇടയ്ക്ക് കയറിക്കോട്ടെ. Oh, pinna. ഈ എൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് കൊളുത്തിയ ഒരു വാക്ക് തടുത്തു കളയരുതെന്ന്. Do not limit. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെ ഒന്ന് വിശാലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, നീ ആ തടുക്കുന്നത്. Yes, the God wants us to be unlimited like He is. വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് അതങ്ങ് തൊടുക. ഏതാ ഈ ദൈവത്തിന് വിശാലതയേ ഉള്ളൂ. While reading the word, suddenly the Holy Spirit is touching, and I was telling him that God is limitless. അവന് വിശാലത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, only limitless. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ അയ്യോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടതിനെയും ഞാൻ എത്ര ആകണോ. We many time when God starts us to bless us financially, big house, everything, we feel guilty. What will others think? And that is where you limit God. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ലോകത്തിനൊരു അടയാളമായി എല്ലാ മേഖലയിലും, ശുശ്രൂഷയിലും വളർച്ചയിലും, നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ കുടുംബം, നന്മയെല്ലാം കാണിച്ചാൽ കൊള്ളണം. പക്ഷേ ലോകക്കാരുടെ ചില ചിന്താഗതികൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ തലയെ കയറി അവരെന്നാ വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തടുത്തു കളയുക. The same way when as the Holy Spirit was talking to you, when I was saying abide in me, without abiding in me you can do nothing. When I said that, suddenly the Holy Spirit said, without me also you can do many things.
but my standard and my expanded way you can do only with me. ജീസസ്. അപ്പൊ തങ്കുബ്രദർ പറയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്കുബ്രദർ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും, അപ്പോൾ എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തങ്കുബ്രദറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, എന്നെ കൂടാതെ കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വഴിയിലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉന്നതമാണ്. സ്തോത്രം. എൻ്റെ വഴികൾ വിശാലമാണ്. So when you abide in him, when he says you cannot, amen, Amen. when you cannot do anything without me, suddenly we think I have done many things correct. what the world is doing. No, world has not seen a businessman who will walk with God and do things in a godly, meaning you will fill the earth. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഓർക്കും. ഈ വാക്യം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർത്തുണ്ട്, എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ദൈവവിശ്വാസി അല്ലാത്തവനും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ രീതിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിശാലതയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഒരാൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്യുമെന്ന് ലോകം ഇനിയും കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Heavenly Feast is an example. The kingdom of God is a mustard seed. അതെ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാം, തങ്കുബ്രദർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും. ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലങ്ങ് ക്രൂസ്. എൻ്റെ തങ്കുബ്രദറെ അന്ന് ആരുടെയും, തങ്കുബ്രദറിൻ്റെയും പൈസ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെയും പൈസ ഇല്ല. അപ്പം പൈസ ഉള്ളവൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കെന്നെ നോക്കാനാ. if the wealthiest, ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ, he was saying that whenever Pastor Matthew used to take steps, a big stadium, let us go and hire, all of us don't have a penny with me. So I was telling, we don't have penny, but the wealthiest creator, amen, is with us. So why should we do plan? it God's way? So that is the explanation there. The Holy Spirit was telling me, without me you cannot have the wisdom, you cannot have the vision, you cannot have anything like me. I want to touch the 7 billion people on earth. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ആ സമയത്ത് പറയായിരുന്നു, എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടുക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എൻ്റെ നോട്ടം ലോകത്തിലെ 800 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളാ, അവരെ മുഴുവൻ തൊടുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. You should read the Hilton story, the Hotel Hilton. The owner was a very ordinary, very not wealthy man. ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ വളരെ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു. He was one day reading the newspaper. ഒരു believer, ഒരു വിശ്വാസിയായ താൻ പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്നു. Suddenly advertisement of a big hotel for lease came on the paper. ഒരു ഹോട്ടൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടു. He cut that newspaper. താൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മുറിച്ചെടുത്തു. Put it on the table. മേശപ്പുറത്ത്. Every day he will look at that. എല്ലാ ദിവസവും അതിന്മേൽ നോക്കും. And say, this belongs to me. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് എനിക്കുള്ളതാ. തങ്കുബ്രദർ ഇപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം വന്നാൽ, നമ്മുടെ UK മനോജ് ആൻഡ് മായ സിസ്റ്ററില്ലേ, അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ ഇയർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇല്ല. കാരണം ഒരു വീട്, they don't have a credit score, so they won't get a house. അത് വർഷങ്ങളോളം നടക്കുക. For years they did not. കഴിഞ്ഞ വർഷം സഹോദരി ഒരു വീടിന്റെ പടം വരച്ചു വെച്ചു. Last year the Manoj brother's wife drew a picture of a house. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. Suddenly, day before yesterday, before the year ended, they checked their credit score. It is so high and they don't know how it came. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. The angel went behind the computer. അത് ഉയർന്ന സമയം നോക്കി അവർ പോയി വീട് മോർഗേജ് ചെയ്തു. And at that time when the credit score is high, they negotiated for a house and mortgaged it. എന്നിട്ട് വീടെല്ലാം കിട്ടി നോക്കിമുണ്ട മായ സിസ്റ്റർ വരച്ച അതേ വീട്. When they bought the house, they went to the house. It was the same house that Maya sister had drawn. That is God. So this man every day for 10 years, 10 വർഷം എല്ലാ ദിവസവും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോക്കുമായിരുന്നു. And then he went to that place to see the building. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ പോയി ഈ കെട്ടിടം കാണാൻ പോയി. And finally he became the owner, and you know the Hilton group all around the world. ഒടുവിൽ താൻ അതിന്റെ ഉടമയായി. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുള്ള ഹിൽട്ടൺ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയാമല്ലോ. Things when we start it is small, but
God wants you to enlarge. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചെറുതാ, പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടുങ്ങി പോകാനുള്ള അത് വിശാലപ്പെടാനാണ്. God's plan or the kingdom plan is, Jesus said, when the seed is sown, it is like a mustard seed. But the seed does not rot there. It grows and grows and branches all over. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വം യേശു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞൊരു ഉപമ ഇതാണ്. ദൈവരാജ്യം ഒരു കടുകുമണിയോട് സദൃശം. അതൊരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിതച്ചു, അത് വളർന്ന വലിയ വടവൃക്ഷമായി തീർന്നു. അനവധി പക്ഷികൾക്കുമെല്ലാം സങ്കേതം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി അത് മാറി. അവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ഇതാണ്, നീടുന്ന ആ വിത്ത് അത് ജീർണിച്ചു പോകുകയില്ല, അത് ജീവനോടെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. Plus the word written there is birds will come and make their nest on it. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷികൾ വന്ന് ആ വടവൃക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കും. Why is that also written over there? എന്തിനാ അതുകൂടെ അവിടെ എഴുതിയത്? Because the seed's number one enemy is the bird. കാരണം ഈ വിത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി. You put the seed anywhere, it will come and eat. എവിടെങ്കിലും വിത്ത് വതച്ചാൽ പക്ഷികളാണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. But when you preserve the seed, which is the word of God, even those who opposed you finally will come and find shelter in you. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന വിത്ത് വചനമാണല്ലോ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് അന്നേരം മുതൽ ശത്രുക്കൾ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കും. എങ്ങനെങ്കിലും വചനം സ്വീകരിക്കാതെ കളിയാക്കിയോ എങ്ങനെങ്കിലും. എന്നാൽ നീ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തിയെടുത്താൽ നിന്നെ ആ വിത്ത് നിമിത്തം ഉപദ്രവിച്ചവർ തന്നെ നാളെ നിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടുകെട്ടും. They will come and say, we knew that you will become big. Can we also come and work with you? അന്ന് അവര് വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ കല്ലേൽ വാറിയാവുന്ന സഹോദരൻ ഈ നിലയിലൊക്കെ ചെല്ലുവന്ന്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. This is the fact. This is the truth. This is a word which is true and reliable. ഇത് സത്യമാണ്, ഇത് വചനമാണ്. ഈ വചനത്തെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം, അത് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തത്തില്ല. If this year God has given us the word enlarge, He is already ready. Amen. But in us, enlargement should start. വാസ്തവത്തിൽ എൻലാർജ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ അതിനുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എൻലാർജ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നത്. പക്ഷെ ആ വിത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാലമാക്കിയാലേ നമ്മൾ കാണാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. And that is why in 2 Corinthians chapter 6 and 1 the Bible says, we as co-workers together with Him plead to you not receive the grace of God in vain. 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തിക്കാരായി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അവനോട് കൂടെ സഹപ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ നാം. That is the right translation. അതെ. Hallelujah. Your co-worker is God. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വചനം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, സഹകരണം വേണം ദൈവത്തിന്. Yes. So that it starts by saying your co-worker or the one who gave you the word is your partner. അതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് വചനം തന്നവൻ ഈ പരിപാടിയിലെ നിന്റെ പങ്കാളിയ പാർട്ണറാ. And that is why in verse 11 the Bible says, we have spoken openly to you. Our heart is wide open, your also should be open. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ, അല്ലയോ കൊരിന്ത്യരേ, ഞങ്ങളുടെ വായ് നിങ്ങളോട് തുറന്നിരിക്കുന്നു, വിശാലമായിരിക്കുന്നു. Our heart is open. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും വിശാലമായിരിക്കുന്നു. Our heart is wide open. But you are restricted. You are not restricted by us, but you are restricted by your affection. അവിടെ പഴയ മലയാളത്തിലെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ ഇടുക്കിയത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇടുക്കമുള്ളത്. So the next word, in return we speak to you, let the enlargement or your heart be not restricted. Why? Because you are a co-worker with God. തുടർന്ന് അതിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ, ഇതിന് പ്രതിഫലമായി നിങ്ങളും വിശാലതയുള്ളവരായിരിക്കും,
എന്ന് ഞാൻ മക്കളോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. Now the enlargement should begin in our heart. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വിശാലത, എൻലാർജ്മെന്റ് അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. We have to see big, knowing that the one who spoke to us is bigger than any issue. നമ്മൾ ആ ദൈവം തന്ന വചനപ്രകാരം ആ മുമ്പോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ വലുത് കാണണം. അതിന് പല പ്രതിസന്ധികളും കണ്ടേക്കാം, എതിരാളികൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ വചനം തന്നവൻ സകലത്തെയും ജയിച്ചവനാണ്. ആർക്കും അവനെതിരെ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നറിയണം. That is why you have to hear a right word. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കേണ്ടത് ശരിയായ വാക്കുകളും വചനങ്ങളുമായിരിക്കും. The word of faith that will nourish you to fulfill the vision God has given you. ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ, ആ ദർശനത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വചനങ്ങൾ, നിന്നെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന, നിന്നെ വളർത്തുന്ന നല്ല വചനങ്ങളെ കേൾക്കാം. And that is where the devil takes advantage, because any one person who gets aligned with God, he becomes unstoppable, unchallengeable. Nothing is impossible with him. ഈ വചനം തന്ന ദൈവത്തോടും അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിച്ച് ആ കർത്താവുമായി നേർരേഖയിൽ അത് മാത്രം കേട്ടു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും തടുക്കാനൊക്കത്തില്ല, അവനെ ആർക്കും ബന്ധിക്കാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണ് അവൻ സഹപ്രവർത്തിക്കാരനെ. God before us, who can be against us? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ആരാ നമുക്ക് പ്രതികൂലം? You will fulfill what God has given you. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. That is why this is a year of enlargement. In how? Through prayer and intimacy with Jesus. എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻലാർജ്മെന്റ്, വിശാലത ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്? അത് കർത്താവിനോട് മാത്രം ഇന്റിമസി ആയിരിക്കണം. അതുവിധം വാക്ക് കേൾക്കാതെ ആ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരുന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. Prayer is fellowship. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മയാണ്. Prayer does not mean give me. No, he has already given. Now you use it. കർത്താവേ തരണേ തരണേ തരണേ, അത് തരണേ ഇത് തരണേ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല പ്രാർത്ഥന. അത് ക്രിസ്തുവിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. ആ കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ആ തന്നു കഴിഞ്ഞതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. And that is why he died on the cross, so that your sin is forgiven, you become righteousness, you received eternal light, so that he can have a fellowship with you, meaning he can talk with you, he can pour his heart with you and fulfill his plan on this earth. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വഴികളും കർത്താവ് തുറന്നു. അതിന് തടസ്സമായി നിന്ന് നമ്മുടെ പാപം ക്രൂശിൽ എടുത്തു മാറ്റി അവൻ പാപമാക്കപ്പെട്ടു നാം നീതിയാകാൻ നമുക്ക് അവൻ ബലം തന്നു, നമുക്ക് അവൻ വിശുദ്ധീകരണം തന്നു. എങ്ങനെ ഇനി കർത്താവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? But unfortunately Christianity just presented forgiveness of sin. വാസ്തവത്തിൽ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പാപമോചനം മാത്രം. Oh, going to heaven. സ്വർഗത്തിൽ പോവുക, പാപമോചനമാകുക. Heaven, you are already in heaven, but you have a duty on earth, and that is to display the glory and plan of earth, of God on earth. നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകും, സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നീ എന്തിനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ദൈവികമായ രീതിയിൽ, ദൈവിക വിശാലതയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ചില നിവർത്തിപ്പാൻ നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. And that you can only fulfill when you have fellowship with God himself. ആ നിലയിൽ നിനക്കത് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ, ദൈവം തന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ, അത് തന്ന ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലെ സാധിക്കൂ. Otherwise you will not understand what he will say. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല. And that is why the Bible says, eye has not seen, ear has not heard, heart cannot perceive that God has kept for those who love me, but the Holy Spirit reveals it to you. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിട്ടില്ല. നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ കൂട്ടായ്മയാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. That is why you need a fellowship, and that is called prayer. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും നിരന്തര കൂട്ടായ്മ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുക. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. And that is where you download the vision of God. അവിടെയാണ് ദൈവിക ദർശനം നിങ്ങളിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. No corporate in the world has a plan that God has for you. നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ലോകത്തിലെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയെ മേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. I know that men and women who are filled with the Holy Spirit, who will walk with God, they will be the biggest
richest billionaires is this year when they will walk with God, talk with God, and executed the plan for God. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാകുന്ന, ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മയായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാസമ്പന്നരായി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ കയ്യാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ആലോചനയിൽ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കും. It will be for the glory of the kingdom. ഇത് കുറെ സമ്പന്നരാകാനല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തും. Because they are intimate with Jesus, every opportunity they will proclaim Jesus. അവരെ കർത്താവിനോട് അത്രമേൽ ചാരിയായിരിക്കുന്ന, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരം ഇതെന്റെ കർത്താവാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, സാക്ഷികളാകാൻ ഉപയോഗിക്കും. Today I want to tell you, break every chain that is limiting you. ആകയാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിന്നെ ഇടുക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ങലകളും പൊട്ടിച്ചു വെളിയിൽ വരിക. God will never limit you. ദൈവം നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇടുക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. God's plan, he said, go preach to the end of the earth. ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പദ്ധതി പ്രസംഗത്തിൽ പോലും ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ പദ്ധതിയിൽ പോകുക, ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷിയാകുക. He never said you become a witness in your family and sit down. No, his plan is to fill the earth with his glory. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ 120 സാധാരണ മനുഷ്യരോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാനല്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എല്ലാ അതിരുകളെയും ഭേദിച്ചു പോകും. But you will start with your home. എന്നാൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ ജെറൂസലേമിൽ You will start with Jerusalem. യെരൂശലേമിൽ തുടങ്ങും. God will say, ദൈവം പറയും, good and faithful servant. ഓ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ അത് ചെയ്തു. Now Samaria. നിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് When you ശമരിയയിലേക്ക്. reach Samaria, ശമരിയയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ you will think I am the biggest evangelist and stop there. ശമരിയയിൽ വെച്ച് വലിയൊരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. No. There is a finance minister of Ethiopia. You have to baptize him there. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്പം മുമ്പേ തങ്കുബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മായുടെ കൂട്ടായ്മ നടക്കും. പെട്ടെന്ന് ഫിലിപ്പോസിന് ഈ ഭാഗം കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചു. കൂട്ടായ്മ നടക്കും, അവിടെ ഇരിക്കാമായിരുന്നു. He could have stood there. He could have been happy serving the table. ടേബിളിൽ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കേട്ട് വിശാലതയിലേക്ക് അവനെ ദൈവം നടത്തി. Everyone wants instant. But if you get instant, you will lose God. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര പരിപാടി നടക്കണം. അങ്ങനെ പലർക്കും പോയാൽ ഒരു നെകളിച്ച് ദൈവത്തെ വേണ്ടാതായി പോകും. First Jerusalem. ആദ്യം ജെറൂസലേം. Wow. First wiping the table. ആദ്യം മേശയൊക്കെ തുടയ്ക്കുക Cheerfully. അവർ സന്തോഷത്തോടെയാ. Full of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ. Full of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ മേശ തുടയ്ക്കുക. His role model Peter. Wow. What an apostle. Even the shadow is going miracle. One day I will become like മേശ him. തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം അതാ പത്രോസിന്റെ നിഴലിലെത്തി ആൾക്കാർ സൗഖ്യമാകുന്നു. നല്ല റോൾ മോഡൽ ഈ അപ്പോസ്റ്റലിനെ പോലെ എനിക്ക് വേണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മേശ തുടയ്ക്കുന്ന ചൊവ്വേ തുടയ്ക്കുക. Oh, he is wiping the table but thinking about shadow healing. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ഫിലിപ്പോസ് മേശ തുടയ്ക്കുമ്പോഴും വിധവമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതിട്ടേ ഓടിയില്ല, വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയില്ല. അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴും വലുത് നാളത്തേക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പത്രോസിന്റെ നിഴല് തട്ടിയ പോലെ എന്നെ പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും. Chapter 5, Peter's shadow is healing. Oh wow, but I am wiping the table. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ പത്രോസിന്റെ നിഴല് തട്ടി സൗഖ്യമാവുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ഇവിടെ അതേ മേശയൊക്കെ തുടയ്ക്കുകയും വിധവമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. അവിടെ താൻ എനിക്ക് ഇതേ കിട്ടിയുള്ളൂ നോക്കിയില്ല, ആ നിഴല് തട്ടുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ അഭിഷേകം എന്നിലും വർദ്ധിക്കും. God keeps vision in front of you. We never lose that vision from your mind. നിന്റെ കൺമുന്നിലാണ് ദൈവം തന്റെ ദർശനത്തെ വെക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. Now one day in chapter 8 he is there in Samaria from Jerusalem. ഇപ്പോൾ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ യെരൂശലേമിൽ ഉപദ്രവമുണ്ടായവർ ചെതറിയപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയയിലെത്തി. And then Samaria is shaking. ഇപ്പോൾ ശമരിയ പട്ടണം ആ മേശ തുടച്ചവനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പട്ടണം കുലുങ്ങുകയാണ്. The whole nation of Samaria is shaking under the power of God. ദൈവശക്തിയാൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മുൻപ് മേശ തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ദർശനം വിട്ടുകളയാതിരുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പോസിന്റെ കൈയാൽ ഒരു പട്ടണം മുഴുവൻ ഇതാ തിളച്ചു മറിയുകയാണ്. I am releasing a prophetic word for those who are watching me today. ഇപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്ക് ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. You might be a nobody today. ഇന്ന് നീ ഒന്നും ആരുമല്ലായിരിക്കും. But with the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് you will be somebody. നീ ആരോയി മാറാൻ പോകുകയാണ്. Who will reveal the I am. ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഞാനാകുന്നവനെ നീ വെളിപ്പെടുത്താൻ You might be an ordinary housewife, but in you
is a vision. Go to the ends of the കേവലം earth. ഒരു വീട്ടമ്മയായിരിക്കുന്ന നിന്നെ തന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. In the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. The moment you release, start seeing big things. ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം, And when it is beginning, it will be small. ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മേശമേൽ തുടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. Immediately. പെട്ടെന്ന് Scene 3. മൂന്നാമത്തെ സീൻ, He is going to Ethiopia for one man, the finance minister. ഒറ്റ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി, ഒരു 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 രാജ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പോയപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൂട്ടായ്മയുള്ള ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. He can be satisfied with the biggest church in Samaria. സമരിയയിലെ വലിയ സഭയിലും ഉണർവിലും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൃപ്തനായിരിക്കാമായിരുന്നു. Oh, I am the senior pastor of the biggest church of Samaria. സമരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാമായിരുന്നു. Full gospel church Samaria. ഫുൾ ഗോസ്പൽ ചർച്ച് സമരിയ. No, the Holy Spirit said bigger plan. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ പദ്ധതി കാണിക്കുക. He goes and baptizes the finance minister who is going to change Ethiopia. ഒരു എത്യോപ്യൻ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ ആകെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുക. Then you will see him lifted by the Holy Spirit, taken to Ashdod. ഇത്രയുമായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയ സന്തോഷമായി. ഫിലിപ്പോസിനെ മൊത്തത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് അസ്തോദിൽ കൊണ്ടുവന്നു. I want to tell you something. ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, Everything starts with a small thing. വളരെ ചെറിയതായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം You might be ആരംഭിക്കുന്നത്. small today, ഒരുപക്ഷെ നീ ചെറിയ വ്യക്തിയാകാം. but the year of enlargement, when it comes, the word comes, you trust and take faith. I'll tell you, the world is a small place. വിശാലതയുടെ ഈ വർഷത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശം നിനക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നീ അത് ആത്മാവിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്താൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം, ഈ ലോകം നിനക്കൊരു ചെറിയ സ്ഥലമായി മാറും. Many people clap their hands and say, yeah, hallelujah, but they don't take any action. പല ആൾക്കാരും വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറയും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് ആക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയില്ല. That is why the Bible says, he who hears my word and does it. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് തിരുവചനം. Every time you hear the word, കേൾക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തും take some action about it. അതിന്മേൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക. I will tell you something. ചിലത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. All these coming days in inner chamber and on Sunday, I will be explaining how to fulfill the year of enlargement. അതുകൊണ്ട് ഈ എൻലാർജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഓരോ ഞായറാഴ്ച മീറ്റിംഗിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ വൈകിട്ടുന്നേരം നടക്കുന്ന ഇന്നർ ചേംബറിലും ഈ വചനത്തിന്മേൽ കർത്താവ് പലത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Never say, I'm talking to those who are retired, those who are thinking they are old age. ഞാൻ വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിലായാലോ റിട്ടയർമെന്റ് ആയാലോ എന്ന് പറയുന്നവരോടും കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, You are not retired in the presence of God. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് അല്ല. Never lose the expectation that I am going to enlarge. ഞാൻ വിശാലനാകുമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്. God is a God of good things and he will fill your mouth with good things. ദൈവം നന്മകളുടെ ദൈവമാണ്. നിന്റെ വായ നന്മ കൊണ്ട് അവൻ നിറയ്ക്കും. When you have that expectation, you will become younger and younger. നിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും തോറും പ്രായം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. Many people think, oh my God, I am now 50, I am now 55, I am now 60. My dear, Moses started the ministry at 80. പല ആൾക്കാരും പറയോ എനിക്ക് 50ആയി 60ആയി 70ആയി. പ്രിയരെ ഓർക്കുക, മോശ തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയത് 80-ആം വയസ്സിൽ. I love a verse which is in Psalm 103. എനിക്ക് 103-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു വചനം ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. He redeems the life from destruction. 4 and 5. 4-5 വാക്യങ്ങൾ. അവൻ നിന്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. അവൻ ദയയും കരുണയും നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു. Who satisfies your mouth or your life with good things. നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതിയ വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് യങ്ങായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. You become younger. അത് നീ കൂടുതൽ യുവാവാവും. When you expect good things coming in future from God. നിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ, നിന്റെ യൗവനം പുതിയ വരും നന്മകൾ, ദൈവം തരുന്ന നന്മകൾ കൊണ്ട് വായ്ക്ക് തൃപ്തി വരും. Never say retired, never say ഇനി ഒന്നും നടക്കത്തൊന്നും. Who said? If you have expectation that God is going to do better and better and better, your body will start becoming younger and younger and younger. ശ്രദ്ധിക്കാൻ, റിട്ടയർഡ് ആയി എല്ലാം തീർന്നു ഇനി താഴോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനൊന്നിനും താഴോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ ഉയരട്ടെ, ദർശനം ഉയരട്ടെ, ദൈവം ഇനിയും നന്മ തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുള്ളവന്റെ ശരീരം അതിനോട് പ്രതികരിക്കും, മനസ്സതിനോട് പ്രതികരിക്കും. നീ കൂടുതൽ യുവാവായി മാറും. Oh, age is in your mind, and as the mind thinks, so shall you be.
മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമാണ്. അത് മനസ്സങ്ങനെ ആകും തോറും അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട് I believe I am 21 year old. ഞാൻ അതിൽ ഇച്ചിരി താഴെ 18 അടുത്ത വർഷം ഇലക്ഷൻ വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളാ. The Bible says he satisfies you with good things, and when you have that expectation, your strength is renewed like an eagle. അവിടെ പറയുന്നു, നിന്റെ യൗവനം കഴുകലെ പോലെ പൊരുതിക വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. This year is year of enlarging, and believe that something extraordinary is going to happen. Believe that God is going to do a good thing in your life. What will happen? All the sickness, all the pain will be flushed out of your body. ഈ വർഷം നിനക്ക് വിശാലതയുടെ വർഷമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നിനക്ക് ഇനിയും മെച്ചമായതെന്തോ, തൃപ്തി വരുത്തുന്നതെന്തോ, നന്മയതെന്തോ വീണ്ടും തരാൻ പോകുന്നു. ആകയാൽ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. It is your heart that has to start enlarging. ആ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിശാലത ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലാണ്. When your heart starts enlarging, ഹൃദയം വിശാലമാവുമ്പോൾ body has to follow your mind. ശരീരം നിന്റെ മനസ്സിനെ പിന്തുടരും. No fear, no guilt, no condemnation. I am going to go ahead with God's plan on this earth. ഭയമില്ല, ആ കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ ചിന്തകളില്ല, നിരാശയില്ല, പരാജയബോധമില്ല. ഞാൻ യേശു കർത്താവിനാൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. Every day morning tell yourself, I can do all things through Christ who strengthens me. God is for me. Who can be against me? I am going to be this by this 31st December. എല്ലാ ദിവസവും നിന്നോട് തന്നെ നീ പറയണം, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് സകലവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതികൂലം ആര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഡിസംബർ 31 വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും നീ മുൻപോട്ട് കുതിച്ച വ്യക്തിയായി കാണുന്നു. The word which has been spoken has the power to generate anything that you want. അയക്കപ്പെട്ട വചനം അത് നിർവഹിക്കാനുള്ളതും ആ വചനത്തിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. That is why Bible says he will do exceedingly abundantly more than you can ask or think. Your plan will be this much. When God sees that you trust him, you believe him, he will overtake you with blessing. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി. നാം ചോദിക്കുന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനും മനുഷ്യന്റെ പരിമിതിയുണ്ട്, എന്നാൽ നാം സ്വപ്നം കണ്ടതിനും അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചിന്തിച്ച ചിന്തകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ദൈവം നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കും. Oh, don't look at others. They don't like, they don't compliment, they don't say good of me. Then why should I do it? Don't care. You are going to on a plan which God has given you. ആകയാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു, അവരെന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്റെ ഈ ദർശനത്തെ അവർ നിരുത്സാഹം, I don't care. ഞാൻ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. എന്നോട് അരുളി ചെയ്തവൻ, ഞാൻ അവനോട് സഹകരിക്കും, ഞാൻ അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കും, ഞാൻ അത് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. That happens when you have fellowship with the Holy Spirit. You will be filled with the love of God. You won't be against anybody. That is why the Bible says all bitterness, clamor should come out. Why? Because you are created in the image of God, limitless to do the multiple things. ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഇന്റിമസിയിൽ, കൂട്ടായ്മയിൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവന്, അവൻ ആരോടും വിരോധമില്ല, ആരോടും കയ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കൂറ്റാരവും ദൂഷണവും സകല ദുർഗുണവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിക്കളവിൻ. കാരണം നിങ്ങളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ദൈവമാണ്. When Jesus walked on this earth, യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ Peter, he took John wherever he was going. പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ഒക്കെ പോയിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. They saw every miracle. എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അവർ കണ്ണാലെ കണ്ടു. But finally Peter said, I don't know you. എന്നാൽ ഒടുവിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിന്നെ എനിക്കറിയില്ല. That did not stop Jesus from fulfilling the vision that the Father has given. കൂടെ നിന്നവൻ പോലും ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനെ യേശുവിനെ ആ പത്രോസിന്റെ രീതികൾ തന്നെ ബാധിച്ചില്ല. That is why in John 5 the Bible says, Jesus said, you seek approval of man, I seek approval of my Father. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അംഗീകാരം നോക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നെ അയച്ച പിതാവിന്റെ അംഗീകാരം നോക്കുന്നു. Many people don't fulfill the vision because they
imagining what will others think. Let others think whatever. You are called by God. Your purpose is to fulfill the will of God. You strive ahead. The whole heaven is with you. പലരുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്, മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും, അവരെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതും. എന്നാൽ അവരിലേക്ക് നോക്കരുത്. നിനക്ക് ദർശനം തന്നവൻ അവന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആ കർത്താവുമായി സഹകരിച്ച് മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുക. I want to tell you very, very clearly. ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. If you really believe that Jesus has sent you, you will fulfill his vision on earth. ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കും. I can tell you. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. For sure. ഉറപ്പായി പറയട്ടെ. All of us. നമ്മൾ ഏവരും will stand before the judgment seat of Christ. ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെല്ലാം വെളിപ്പെടേണ്ട ഒരു ദിവസം. There Jesus will not ask you how many likes did you get on Facebook. അവിടെ യേശു നിന്നോട് ചോദിക്കത്തില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്ര ലൈക്ക് നിനക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. He will ask you, അവൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, did you fulfill what I gave you? ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്താലും ഇല്ലേലും നീ പൂർത്തീകരിച്ചോ എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. How many likes did you get? ഓ നിനക്ക് എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു? No. ഇല്ല, ചോദിക്കില്ല. God has given the treasure in the earthen vessel. God has given his faith into us. God has given his life on us. Why? So that through us his glory will be displayed. Whether it be in business, whether it be evangelization, whatever you do, it is for the glory of God. നീയും ഞാനുമാകുന്ന ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപം തന്റെ വിലപ്പെട്ടത്, തന്റെ വിശ്വാസം, തന്റെ മഹത്വം, തന്റെ ജീവൻ, അതിനെ ആ ദൈവം മൺകൂടാരത്തിൽ വെച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഈ മൺമയമായ ലോകത്ത് നീ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം സ്വർഗീയ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ. ബിസിനസ് ആകട്ടെ, ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ, നീ ആരെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ. That is why our belief is always associated. It should be associated with God, not with man. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ അത് തന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. That is why in John 5:44, how can you believe? That is, he's talking about himself. What 43 and 44. അതുകൊണ്ട് ആണ് യോഹന്നാൻ 5:43-44, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, എന്നെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വന്നാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏകദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം അന്വേഷിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും? We are afraid of men. The cares of the life is choking the word that has already been given in us. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ പേടിക്കാണ്. അവരെന്ത് കരുതും, അവരെന്നെ തള്ളുമോ, അവരെന്നെ താങ്ങുമോ? നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. And that is why we do not openly witness Jesus. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ, ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പേടി. Why is God providing all this for you? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നന്മകളെല്ലാം നിനക്ക് കർത്താവ് കരുതിയത്? Why this year you are going to enlarge in limitless way? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? So that you can say, my Jesus is alive, my God be glorified, in him I did it, not alone. ഈ വർഷം പരിമിതികളില്ലാതെ നിന്നെ ദൈവം വിശാലമാക്കാൻ പോകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ആ വിശാലതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത്, യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയാകാൻ ഓരോ മേഖലയിലും വിശാലത. It should start from within. ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. It starts from within. ഇത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് And that ആരംഭിക്കും. within starts with the fellowship with the Holy Spirit. You will be with him. That is why the whole ministry of Jesus, you say, he is always said, I am here to please my Father, not man. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, താൻ പിതാവിനോട് ചേർന്നിരുന്നു, ആ ഇന്റിമസിയിലിരുന്നു. ഒരിക്കലും എപ്പോഴും കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ അയച്ച പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ, അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ, ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ. You become enlarged first in your heart when you trust God. I'll tell you, the Bible says, he who knows his God will do mighty exploits. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്ന വിശാലത, അതെങ്ങനെയാണ്? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, അതിന്റെ ആ ഹൃദയം വലുതാകുന്നതിലാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം വലിയ കൊള്ള കണ്ടെത്തും, വലിയ വിശാലത ചെയ്യുന്ന വചനം പറയുന്നു. This year the word has been spoken to you. ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള വചനം ദൈവം നിനക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. Understand who God is. ആരാണ് ഈ തന്ന ദൈവമെന്ന് അറിയുക. How can you understand him without prayer or without fellowship with him? ഈ കർത്താവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ കൂടാതെ, കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കാതെ, ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമില്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റും? Remember the right word, and you should
hear the right word. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, താൻ നൽകപ്പെട്ട ശരിയായ വചനം ഓർക്കുക. മാത്രമല്ല തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ വാക്ക് വിശ്വാസവചനം പറയുന്നവരുമായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുക. Yesterday night I was hearing, I just overheard, and he was watching a great man of God speaking. ഒരു വലിയ ദൈവദാസൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ അറിയാതെ കേൾക്കാനിടയായി. I'm not criticizing. I have no one to judge anybody. ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കാൻ ആളുമല്ല. When you pray, God opens the heaven. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗം തുറക്കും. My dear friend, heaven is already open. ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കുകയല്ല. എന്നാൽ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്വർഗം എന്നേ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. Number 2, he said. രണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, last 2020 was very dark. 2020 അന്ധകാരത്തിന്റെ വർഷമായി. You went through all the corona. നീ കൊറോണയ്ക്കകത്തൂടെ നിങ്ങൾ പോയല്ലോ. So you went through poverty. നീ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ പോയല്ലോ. But don't worry, this year I will come with you. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം. I will be with you always until the end of the age. He does not leave you in between and say go into darkness and I want to watch you. No, he is with you in every circumstance. ഏതായാലും ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ, അന്ധകാര വർഷത്തിൽ മാറി നിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാൻ അതിലേക്ക് വിടുന്നവനല്ല. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ കൂരിരുൾ താഴ്വിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് നിന്റെ കൂടെ നടത്തുന്നവനാണ്. God is not a man who will lie. This year be confident of one thing. The word has been spoken. He is with you. He is in you. Jesus is seated at the Father praying for you. Father wants his will as it is in heaven on earth, the kingdom of God. ഈ നിന്റെ കൂടെ നിന്നോട് സംസാരിച്ച ഈ വിശാലതയുടെ വർഷം പറഞ്ഞ അതേ കർത്താവ് അത് നിവർത്തിപ്പാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നീ മറക്കരുത്. Never limit God. ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. The Bible says God became angry. He does not become angry, but he became angry when Israel limited him. ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ കോപിക്കുന്നവനല്ല, എന്നാൽ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവത്തിൽ ദൈവം കോപിച്ചതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Psalm 78, yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. സങ്കീർത്തനം 78 41 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവർ പിന്നെയും ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ മുഷിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളിടത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിമിറ്റഡ്, പരിമിതപ്പെടുത്തി. They limited the Holy One. അവരെ ദൈവമാകുന്ന പരിശുദ്ധനെ ഇടുക്കി കളഞ്ഞു. I know why they limited. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്? Number 1, verse 42. അതിന്റെ They 42 did not remember his power the day when he redeemed them from the enemy. ഇസ്രായേലിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും സോവാൻ വയലിൽ അത്ഭുതങ്ങളെയും ചെയ്ത അവന്റെ കൈയും അവൻ ശത്രുവിൻ വശം അവരെ വിടുവിച്ച ദിവസവും അവരെ മറന്നു. I want to tell you when you have fellowship or when you are in prayer, you will get a thankful heart. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ, ആ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടപ്പോൾ, ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവർക്കുള്ളൊരു ഗുണം ഞാൻ പറയാം, എപ്പോഴും പണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് always you will say thank you that you brought me here. Now thank you that going to fulfill the bigger vision. വരെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി, ഇനി നടത്താൻ പോകുന്ന വൻ കാര്യങ്ങൾക്കായി നന്ദി എന്ന് പറയും. I love the way Israel these days when this message came, I was just thinking, why did Israel limit God? ഈ സന്ദേശം, വിശാലതയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തി? Because of they were slaves for 400 years. Their mindset was of a slave. കാരണം 400 വർഷം അടിമത്തത്തിൽ കടന്ന് അവരുടെ ചിന്താഗതി ഒരു അടിമ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോയി. They just prayed, today Father, help us from getting beaten by Misraim. Their vision was for that day. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആ മിസ്രൈമ്യരുടെ അടികൊള്ളാതെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഹൃദയം ഇടുങ്ങിപ്പോയി. They forgot that they were the chosen ones of God. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ മറന്നുപോയി. So even after they came out of Egypt, ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പലത് കണ്ടവർ വെളിയിൽ വന്നിട്ടും they were fighting for petty things with Moses.
മോശയോട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചു വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. You are a new creation. നീ അതിലും വലുതാണ്, പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. You are delivered from the power of darkness. No more going back. You are not a slave but a son. ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന്, പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഇനി ഒരിക്കലും നീ മടങ്ങിയതിൽ പെടില്ല. വെളിയിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നീ. നീ അടിമയല്ല, നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. Walk like a son. ആകയാൽ ഒരു മകനെ പോലെ That is തലയെടുപ്പോടെ why നടക്കുക. when Paul writes to Timothy, he says, conduct yourself. അതുകൊണ്ടാണ് തിമോഥെയോസിന് പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ നിന്നെ തന്നെ ആ നിലയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ആ രീതിയിൽ നീ നടക്കുക. Because you are the church which is the foundation and pillar of God. അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അടിസ്ഥാനവും തൂണുമാണ് സഭ. Learn how to conduct yourself. എങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ നിന്നെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നീ അറിയുക. When you understand that you are a child of God നീ ഒരു and ദൈവപൈതലാണ്. everything is given to you, you won't fight for petty things. ദൈവ പൈതലാണെന്ന് നീ അറിയുമ്പോൾ സകലവും നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ വഴക്ക് പിടിക്കില്ല. You won't say, oh, I got only 5 rupees, he got 10 rupees. You won't be jealous. എനിക്ക് You won't have bitterness. എനിക്ക് 5 കിട്ടിയുള്ളൂ, അവന് 10 കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ പെറുപെറുപ്പിന്റെയും കൊതിയുടെയും വാക്കുകൾ നീ പറയില്ല. Don't be a mere man. You are a new creation, created in the image and righteousness and holiness of God. കേവല മനുഷ്യനായിട്ട് നീ മാറരുത്, വെറും മനുഷ്യനായി മാറരുത്. ഓർക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീ. In your journey this year, ഈ വർഷത്തെ നിന്റെ യാത്രയിൽ never ഒരിക്കലും take worth of others' opinion about you. മറ്റുള്ളവര് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നീ ഇടുങ്ങിപ്പോകരുത്. Acts chapter 13 and verse 22. വായിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 13:22 വരുമ്പോൾ Verse 22, the Bible says, അതിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് I പറയുന്നത്. have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. ഞാൻ ഇശായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു, അവൻ എന്റെ ഹിതമെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. എന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ. God ദൈവം പറയാണ്, is testifying about. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറയുക. Why? എന്തുകൊണ്ട്? His own family rejected him. തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാര് തന്നെ വെറുത്തതാ. You are only worthy to take care of the sheep. Go. നീ ആടിനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവന്, നീ അവിടെ പോയി നിന്നാ മതി. These 4 brothers told to the army. ഈ 4 നിന്റെ ചേട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് പൊക്കമുണ്ട്, അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി കഴിവുണ്ട്, അവര് പോട്ടെ ആർമിയിൽ. He did not feel hurt. തനിക്ക് അത് കേട്ട് വിഷമം തോന്നിയില്ല. He was wherever he is singing to the Lord. അവൻ എവിടെയാണോ തന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ താൻ മുടക്കത്തിലെ പാട്ടും പാടി നടക്കുകയാണ്, ആട് തീറ്റുമ്പോഴും. Oh, my father underestimated me. എന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ അപ്പൻ എന്റെ ചേട്ടന്മാരെ മാനിച്ചു, എന്നെ മാനിച്ചില്ലെന്ന് പറയത്തില്ല. Leave. Stop complaining. തനിക്ക് പരാതിയില്ല. Because you were a shepherd, you knew how to fight with the beast which your brothers did not know. എന്നാൽ ദാവീദേ, നീ നല്ലൊരു ആട്ടിടയനായിരുന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആടുകളെ എങ്ങനെ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. അത് നീ പഠിച്ചു, നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് പഠിച്ചില്ല. They know the theory, you know the practical. നിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന പട്ടാളക്കാരനാകുന്ന കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തിയറി അറിയാം, പക്ഷെ നീ പ്രായോഗികമായി ചെയ്തതാണ്. They were afraid when Goliath came, but you remembered how you tore the lion. That is why your own father ignored you, but the eyes of the Lord was upon you. വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടന്മാര് ഗോലിയാത്ത് വന്നപ്പോൾ കുഴിയിലിറങ്ങിയിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നീ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ കരടിയെ കൊന്നു, എങ്ങനെ സിംഹത്തെ കൊന്നു. നിനക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ കിട്ടിയതാണ് നീ വന്നത്. That is why when he wrote the psalm, he said, God trained my hand for the battle and my fingers for war. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്, എന്റെ യുദ്ധത്തിനായി എന്റെ കൈകളെയും പോരിനായി എന്റെ വിരലുകളെയും അവൻ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. Don't complain. അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചൊന്നും പരാതിപ്പെടാൻ നല്ല അവസരങ്ങളാണ്. Might be your own family does not acknowledge you. ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാർ, നിന്റെ സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ
ഗൗനിക്കുന്ന പോലുമില്ല. You are called a royal priest. You are on the way to the throne. എന്നാൽ നിന്നെ രാജകീയ പുരോഹിതൻ എന്നാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ ഓർക്കുക, നീ നിന്റെ കിരീടത്തിലേക്ക് നീ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. When Shaul the king was with infected or was possessed by the devil, he went and was playing the organ for him so that the devil will leave him. ശൗൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ ദുരാത്മാവ് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ ദാവീദ് പോയി പാടണമായിരുന്നു, അവിടെ പോയി വീണ വായിക്കണമായിരുന്നു. ശൗലിന്റെ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുമാറി. Same Saul was trying to kill him. ഈ ശൗല് തന്നെ കൈ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ദാവീദിനെ കൊല്ലാനും നോക്കുക. But no revenge in his heart. എന്നാൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവരോടും ഇല്ല പരാതി, അവനോടും പരാതിയില്ല. He committed a very grievous sin. വല്ലാത്തൊരു പാപം താൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു. But there അവിടെ he repented. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മുട്ടിന്മേൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. He said, don't take the Holy Spirit with me. എന്ന് പറഞ്ഞു, നാഥ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത്, നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. That was over there. That is finished. അവിടെ കൊണ്ട് അത് തീർന്നു. He never kept bitterness, never kept enmity, never kept jealous. Only one mission. He knew God. And he worshipped God. തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന അപ്പനമ്മമാരോടോ, തന്നെ ഗൗനിക്കാതിരുന്ന ചേട്ടന്മാരോടോ, തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ശൗലിനോടോ ആരോടും താൻ കയ്പ് വെച്ചില്ല. മറിച്ച് തന്റെ അകത്തുള്ള ദർശനം, താൻ ഏത് വിശാലതയിൽ ചെല്ലുമെന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കി കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. That in the book of Acts, അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ വരുമ്പോൾ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തു പറയുക, David, a man after my heart. Why? He will do my will. എന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഉള്ള മനുഷ്യനും ദാവീദ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്റെ രീതിയിൽ, എന്റെ വിശാലതയിൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കും. We are greater than David. ആ ദാവീദിനേക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ എത്ര ഉന്നതരാ. We are bought, cleansed, redeemed, sanctified, and today we are higher than him. നാം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടു, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവനേക്കാൾ എത്ര ഉയരങ്ങളിലാ നമ്മുടെ നില. Let me tell you, the word has been spoken. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, വചനം ഇതാ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Leave aside everything that is burdening you. Leave aside every sin and all the thoughts. Clean your thoughts so that you will have a clean vision. വചനത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയുന്ന, ഞെരുക്കി കളയുന്ന വേണ്ടാത്ത സകല ചിന്താഗതികളും ആകുലങ്ങളും കയ്പുകളും എല്ലാം വിട്ട് വചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പോകും. And hear the word of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ മാത്രം തുടർന്ന് കേൾക്കുക. That you will be nourished in faith. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ നീ nourished ആയി. And you will do mighty exploits. അങ്ങനെ മഹാവലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. Oh, the kingdom is like a mustard seed. അതെ, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടുകുമണിയോട് തുല്യം. It's going to spread. അത് ശാഖകളായി പിരിയുവാൻ. Oh, reach worldwide will be according to the name. Heavenly Feast Global Worship Center, it will be according to the name. We will touch every corner of the globe in Jesus' name. റീച്ച് വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന ലോകമെങ്ങുമെന്നുള്ള ആ പേര് നിവർത്തിക്കപ്പെടും. ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് അത് ഗ്ലോബലായി തന്നെ മാറും. അതാണ് ദർശനം, അതിന് മാറ്റമില്ല. Let your heart never be bound or limited. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇടുങ്ങിപ്പോകരുത്. Expect good things that God is going to do. That will give you strength in your body. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നന്മയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകട്ടെ. അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും കൂടെ ബലം പകരും. Stop saying I am retired, I don't think God is now going to use it. No, expect good things. Expect good things. Your body will start listening to your mind. ഞാൻ പെൻഷൻ പറ്റി, എനിക്ക് പ്രായമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടുങ്ങിപ്പോകാതെ നീ പ്രതീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരം പ്രതീക്ഷകളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് നിന്റെ പ്രായം കുറഞ്ഞു വരും. Yeah, remember Psalms 103 and verse 5. The good things God gives renews your strength like an eagle. Why? He says, if he could forgive my sin. 103 അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം 103:5 വായിച്ചപ്പോൾ അവൻ നന്മ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വായ്ക്ക് തൃപ്തി വരും. നമ്മുടെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ നന്മകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരും. Forget about last year. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മറന്നു കളയുക. Forget the victory, forget your losses. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നേടിയ നേട്ടങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായ കോട്ടങ്ങളും രണ്ടും ഒരുപോലെ പുറകിലെറിയുക. Take this word fresh from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകൾ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള വചനം ഏറ്റെടുക്കുക. Let not the cares of the world choke the seed as in Mark 4. ജീവന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താകുലങ്ങളും ആകുലങ്ങളും വന്ന്
വചനത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി ഞെരുക്കരുത്. Say, I'm going to become the biggest businessman. I'm going to become the best doctor. I'm going to become the best evangelist. I'm going to conduct the biggest crusades. I'm going to do mighty things because God has given the word. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാകും, ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറാകും, ഞാൻ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ ചെല്ലും, ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല സുവിശേഷകനാകും, ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂസുകൾ, ഏറ്റവും കർത്താവിന് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Oh, for the glory of God. ദൈവനാമ മഹത്വം. Everywhere, stand wherever you are. ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. In the following weeks, I'm going to just talk about faith and to fulfill this vision. ഈ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അത് വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ വചനത്തെ വളർത്തുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. Remember one thing. You have eternal life. നിനക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. You have eternal life. നിനക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. Know that you have eternal life. നിനക്ക് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് നീ അറിയണം. Which gives you access to the Father. അതാണ് നിനക്ക് പിതാവിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. Where you can have fellowship with him. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നിനക്ക് കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാണ്. Enlarge. വിശാലപ്പെടുക through prayer and intimacy with Christ. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഉറ്റ ബന്ധത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വിശാലമാകുക. Say no to things that will spoil your vision. നിന്റെ ജീവിതത്തെ, നിന്റെ ദർശനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏത് വാക്കുകളും ചിന്താഗതികളും കൂട്ടുകെട്ടിനോട് നോ പറയുക. Say yes to Jesus. യേശുവിനെ യെസ് പറയുക. Father, thank you. പിതാവേ നന്ദി. Everywhere all over the world there is a mighty, ലോകമെമ്പാടും മഹത്വമേറിയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ every negativity and negative thoughts go off. എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും മാറിപ്പോകട്ടെ. And let Christ be the center of everything. ക്രിസ്തുവായിരിക്കട്ടെ സകലത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം. In Christ I can do everything. ഈ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് സകലവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന്. Father, I am praying, we are together praying for everyone who is watching us. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ലോകമെങ്ങും ഞങ്ങളെ കണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. To agreeing on one thing on this earth, it will be done. I take it by the word. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ അതുപോലെ എടുക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഏതിന്മേലും ഒരുമനപ്പെട്ടാൽ നടക്കും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഈ വചനം കേട്ട മക്കളുടെ മേൽ, ആ വചനത്തിന്മേൽ ഞങ്ങൾ വിശാലത അനുഗ്രഹം. We command healing to the body, strength to the body, release of restoration to every area of the life. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം, വിടുതൽ, പുനഃസ്ഥാപനം, നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടങ്ങി വരൽ, യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക. In the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. Children will be taught by the Lord is one of the promise. നിന്റെ വചനമാണല്ലോ കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരാവും, പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാവും. The disobedient children in your family will be arising as evangelists, as many workers of God. അനുസരണം കെട്ട നിന്റെ മകനോ മകളോ അവൾ ഒരു വലിയ സുവിശേഷകനായി, സുവിശേഷകയായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വരും. He will be taught by the Lord. ദൈവത്താൽ അവൻ ഉപദേശിക്കപ്പെടും. Father, release the word and open the heart so that they can walk and talk like you. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത്, നിന്റെ വിശാലത അവരുടെ കൊടുത്ത്, അവർ പറയുന്ന ദൈവിക രീതിയിൽ വിശാലതയാകട്ടെ. We bless each one of you in Jesus' name. ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ